ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੀਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੋ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ भी बहुत सारियां ने, पर सब तो पहला पन्नू साहब का स्वागत करते हैं। पन्नू साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। पन्नू साहब, पंजाब सरकार ने वादे कीते सी वोटां तो पहलां, लोकां नाल ओह वादे हुण पूरे कीते जा रहे, हौली हौली करके कुछ क वादे समा पै के कीते जा रहे हैं। मुहल्ला क्लीनिक बनाउण दी गल कही सी ते भगवंत मान होरी कहंदे आ 15 अगस्त नूं इन्हां दी शुरुआत करांगे। किवें देखते हैं इस फैसले नूं? देखो, कोई भी सरकार आवे वादे करन लग्गियां टोकरां दे टोकरे करके आउंदी है जी, पर जदों कर लेंदी है तो अगे आके काम कर लग्या कुछ कुछ हिस्सों च करती है। सारा काम इकट्ठा नहीं हो सकता। ना खजाने च इन्ना पैसा हुंदा कि खड़े पैर हो सके, ना इन्ना बुनियादी ढांचा हुंदा कि खड़े पैर सारी भज नस कर सके। स्कीमां बनाउण वास्ते, उन्हां अफसरां नूं ट्रेंड करन वास्ते, उहदे लई अमला फैला तय करन वास्ते कुछ मौके चाहिए हुंदे जी। हौली हौली उत्थों तक पहुँच जाइदा। हुण नवीं सरकार 16 मार्च तो शुरू होंदी है, जिस दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सौं चुके। उहदे हिसाब नाल असीं लाईए तो 2.25 महीने अजे होए ने। इन्ने समय दे विच इह सरकार जिन्ना करना कर लिया। जिहड़े वाद विवाद दे नाल छिड़दे सी छिड़ गए, जिहड़ा विरोध होना सी हो गया। हुण अग्गों थोड़ा 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 लगदा कि लीए पैण लगी आ जी। इन्हां ने स्कूलों बारे भी कुछ योजनावां बनाईयां ने, वेखो किस तरह लागू होंदियां। इन्हां ने मुहल्ला क्लीनिक की योजना भी लिआंदी है। दिल्ली दे विच जिहड़ियां 2 स्कीमां सब तो वध प्रभावशाली रहीआं ते जिन्हां दा असर दिल्ली दे लोग बहुत ज़्यादा कबूलदे, वो स्कूल ने। जिहड़े स्कूलों च पहलां बच्चे दाखल कराउण नूं कोई तैयार नहीं, अड़िया थोड़िया कराउंदा सी, हुण उन्हां स्कूलों दे विच उत्थे ही सेवादार का बच्चा पढ़ता तो उत्थे ही IAS अफसर का बच्चा पढ़ता तो इकट्ठे पढ़ रहे हैं। रिजल्ट उन्हों का वधिया आउण लग पिया। प्राइवेट स्कूलों उस तरह ग्रोथ जी होंदी सी रुक गई, तो इन्हां दे विच लगातार गिणती जी विद्यार्थियों की वधन लग पई। दूसरा काम मुहल्ला क्लीनिक का कि हर मुहल्ले च एक क्लीनिक खोलता, लोग जान लोड़ पई तो छोटी मोटी दवाई वास्ते उत्थे जो जान, नाल दी नाल उन्हां दा कंप्यूटर ते रिकॉर्ड बनता जांदा कि किहड़े वेले नूं की समस्या आई सी। कल नूं जे किसी भी हस्पताल में जाना तो डॉक्टर पिछली हिस्टरी पुछे तो वो दस्सण दी लोड़ नहीं, फट अपना कार्ड विखा दिओ तो दिल्ली सरकार की जिहड़ी साइट है उहदे तो उस वेले उन्होंने हस्पताल में पता लग जूगा कि मुहल्ला क्लीनिक विच कितनी बार गया तो किस किस्म दी समस्यावां सी, सारा कुछ ही लभ जांदा जी। ये चंगी गल उन्होंने कीता। हुण जिहड़ा कहिंदे रहे पहलां कि असीं दिल्ली मॉडल इत्थे लागू करना, इत्थे साडे कुछ विरोधी पार्टियां हर गल ते ये तां पंजाब तां दिल्ली नूं सौंपता, दिल्ली साडे ते भारू करती, तुसीं लिआओ बिहार भारू कर दिंदे आ, फिर की फायदा होगा। लालू प्रसाद यादव नूं एक वारी आख्या गया सी, वो टोटका ही सुणाउंदे, असल गल तां होणी नहीं जी। कहते जापान के बड़े बड़े एक्सपर्ट आए तो उन्होंने सैमीनार च आख्या कि जे बिहार सानू दे दिता जाए, इहदे विकास का जिम्मा सानू मिले, सरकार तुसीं अपनी चलाई जाओ तो असीं 10 सालों के विच बिहार नूं जापान वर्गा बना सकते हैं। तो लालू प्रसाद ने हंस के आखा, यह कौन सी बड़ी बात है, आप तो 10 साल लगाओगे, जापान मुझे दे दो, मैं 1 साल में उसको बिहार जैसा बना दूंगा। हुण जे तां तुसीं इस तरह के काम करो ना, जिन्हों मर्जी दे दिओ, पर जिथे काम होया जे उहदे वर्गा करना तो आपस में तालमेल करना पैना। हुण नवीं सरकार ने आख्या सी दिल्ली वर्गे मुहल्ला क्लीनिक पंजाब के पिंडां विच लोकां नूं देंगे, पेंडू क्लीनिक पिंड पिंड खोल देंगे। जो खोलन लगे आ, डिस्पेंसरियां बनाउण लगे आ, तो स्वागत करना चाहिए। सरकार ने कहता कि आज़ादी दिन तो असीं वो चालू करवा देंगे। जिन्हां दे कोल सब कुछ हैगा उन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा, वो वड्डे वड्डे 5 स्टार हस्पताल चल जाणगे, जिहदे कोल दी लंघी है तो जेब खाली हो जाती जी। पर जिन्हां दे पल्ले कख नहीं, पंजाबी दा मुहावरा कर खाण नूं नहीं मां पीण गई है,
रोटी जोगे पैसे नहीं, वो बेचारे महंगे डॉक्टरों को जा नहीं सकते, इलाज करवा नहीं सकते। उन्हां वास्ते अगे सरकारी डिस्पैंसरियां अड़े थोड़े का अड्डा होंदियां सी, हुणे महल्ला क्लीनिक ते पेंडू क्लीनिक उन्हां नूं तरवास देणगे, उन्हां दी मदद करनगे। मैं समझदा कि काम चंगा होण लगा, जिन्नी छेती होवे चंगा, पर उन्होंने आज़ादी देण नाल जोड़ता तो तां भी कोई माड़ी गल नहीं, महीना तो 3 ही रह गया जी। पर सर सुनील जाखड़ उन्होंने गल जरूर करनी है, जिस दिन के भाजपा विच शामिल होए है सियासी सरगर्मियां बहुत वध गईयां। देश के गृह मंत्री अमित शाह होरां नाल मुलाकात हुई है, अज कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात है। कोई कहता वड्डी जिम्मेवारी देनी हो सकता अहुदा भी मिल जाए, पर तुसीं किवें देखदे इन्हां दे सरगर्मियां नूं? देखो, कांग्रेस पार्टी वालों तो बंदा संभालिया नहीं गया जी। बंदा ईमानदार भी सी, बंदा प्रभावशाली भी सी, बुलारा भी चंगा सी, लिखारी भी चंगा सी, परिवारक पिछोकड़ भी चंगा सी। इन्हां कांग्रेसियां दी आदत है कि चज दा बंदा होवे ते ये अपने च रहन नहीं दिंदे। ये एक एक करके इन्हां ने बंदे पिछले समय च भजाते। मैं उन्हां चंगे बंदियां भज्जियां मैं अमरिंदर सिंह नूं नहीं गिणदा, अमरिंदर सिंह दे होर कारण आ जी, उहनूं इन्हां च ना रखो। चंगा बंदा आवे तो ये अपने च एडजस्ट नहीं होण दिंदे। इन्हां नूं मजबूर करता, वो पार्टी छड्ड गया, फिर किसी ने जाके मनाउण दी कोशिश नहीं की। उन्हें किते ते जाना ही सी, जिहड़ा चबारा खाली दिसिया उस कबूतर दे उत्ते, उस चबारे ते कबूतर जा बैठा, ठीक है, जाण दिओ, अगले दी लोड़ है। तो लोड़ कल्ली इहदी नहीं, उन्हां दी भी है। जदों करतारपुर साहब दा लांघा खोलिया गया सी, उस दिन शाम नूं चर्चा चल पई सी, ते उत्थों आए एक सीनियर पत्रकार ने अगले दिन इत्थे एक होटल दे विच लंच करदे, असीं 7-8 जने सां, जिन्हां च उन्हें आख्या सी कि जाखड़ साहब नूं सैनत मार गए मोदी जी। मैं कहा किदां? कहंदा नरेंद्र मोदी जी ने उत्थे उचेचे तौर पर उन्होंने आख्या, आप कभी दिल्ली आते हैं तो मिला कीजिए ना, आप कभी मिलते ही नहीं। ये पहली सैनत सी। उदों दे अगले समझते सी बंदा साडे काम दा, इन्हां संभालिया नहीं, हार के उन्हां कोल चला गया। हुण भाजपा वालियां दी समस्या की है? वो भाजपा गई जिहड़ी हर थां ते RSS के पक्के वफादारां नूं अगे करदी सी। हुण नीति भावें RSS दी लागू करे, बंदे RSS दे पिछोकड़ वालियां तो बगैर दूजे भी है। इस वेले आसाम दे विच मुख मंत्री कौन है? जिहड़ा 2015 तक कांग्रेस का मंत्री हुंदा सी, 16 च इधर आया तो मुड़ के 5 सालों बाद वो मुख मंत्री बन गया। मणिपुर च मुख मंत्री कौन है? पुराना कांग्रेसी है। करनाटका च मुख मंत्री कौन है? जनता दल चों आया जी। मैं इहो जे 6-7 गिना सकदा। जिहड़े कांग्रेसी पिछोकड़ वाले आ, इन्हां दे नहीं गए, ना कोई RSS की विचारधारा नूं बन्ने, पर इस पार्टी नूं अगे वधाउण च मदद कर सकदे, इन्हां ने अगे लाते। हुण पंजाब दी BJP च लीडर तो थोड़े नहीं, बहुत है, पर जिन्ने लीडर आ, मदन मोहन मित्तल होवे, मनोरंजन कालिया होवे, अश्विनी शर्मा होवे, श्वेत मलिक होवे, ये सारे आपो अपनी थां दे उत्ते बहुत धड़ल्लेदार लीडर ने, पर अपनी अपनी एक खास कम्यूनिटी च, अपने अपने भाईचारे च ये शहरी लोगों के लीडर ने। इन्हां चों कोई भी ना पिंडां च जाके लोकां नाल गल कर सकदा, ना इन्हां दी बोली विच पेंडू मुहावरा। ये तो जिहड़ी गल मतलब जिद्दां दी हिंदी है, इन्हां नूं हिंदी नूं ही पंजाबी दी पुठ चाढ़ के बोली जाते आ। असीं आ स्कीम शुरू कर लित्ती सी, वो लित्ती लुत्ती लोकां नहीं समझ लगदी। जिहड़ी ये भाषा वरतदे आ, वो सारी भाषा पिंडां च नहीं जलदी। BJP नूं एक इहो जिहा हिंदू लीडर लभ गया जिहड़ा धड़ल्लेदार बुलारा, पंजाब दे कल्चर नूं जाणदा, पंजाब च जिहड़ा बहु गिणती भाईचारा सिख भाईचारा, उन्हां दीयां भावनावां नूं ते उन्हां दे सभ्याचार नूं भी जाणदा। सब तो वड्डी गल ये कि जिहड़ी पिंडां दी हालत है, किसानी दी हालत है, पेंडू मजदूरां दी हालत है, उन्होंने जे इस वेले पंजाब दी BJP च जाणदे ने ते 2-3 बंदे जिहड़े जाणदे आ, एक है कि सरजीत कुमार जानी भी हैगा, वो भी इदां दे 1-2 होर ने। इस वेले जो कुछ BJP नूं चाहीदा सी, जिहड़ा चेहरा चाहीदा सी, वो मिल गया। और कल दी दिल्ली च इन्नी तेज़ सरगर्मी चलदी पई है
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਜੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੁੜਤਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੋਗੇ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਗੇ ਚੌੜੇ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੰਘ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੂਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 8-10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਗਿਆਂ 'ਚ ਇੱਟ ਅੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੂਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 32 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 32 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੁਲਕ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਭਾਜਪਾਈਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ MLA ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆ,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਂ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਕਿਸੇ ਛੱਟੇ ਫੂਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਰਾਏ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ MLA, ਸ਼ਾਇਦ MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਵਾਸਤੇ 173 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, 172 ਤੇ 174 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ 169 ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਘਟੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 172 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 171 ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਿਰਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਏ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਵਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਬਤਾਊ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਉਧਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾਟੋ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਧਾੜ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਬਰੂਦ ਨਾ ਬੇੜੇ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਬੀੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੁਆਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਨਾਟੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, UK। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਮਰੀਕਾ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨ ਪਰਨਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਪਰਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ, ਇਰਾਕ 'ਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਹ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਇਹ ਸਵੀਡਨ, ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ 'ਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਟੋ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਰੂਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਚੁੱਕਣਾ 'ਚ ਤੁਰੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਸਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।